میں کنایا جی جی جواب، اس میں کنایا اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی مبہم اور غیر واضح شے پر دلالت کرے، جیسے کم۔ سوال نمبر 22، اس میں کنایا کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اس میں کنایا از عدد، اس اسم کو کہتے ہیں جو عدد مبہم پر دلالت کرے، جیسے کم بمانے کتنے یا بے شمار، اور اسی طرح قضا۔ کنایا از حدیث، اس اسم کو کہتے ہیں جو مبہم بات پر دلالت کرے، جیسے کیتا کیتا و زیتا۔ سوال نمبر کئی کا معنی ہوتا ہے کس طرح، اس طرح بات ہوتے ہیں نا بھائی، اس طرح اس طرح اس نے بات کی ہے۔ جی جی آگے چلیے۔ سوال نمبر 23، مشابہت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اس کو ذرا آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ آپ ایک ایک لفظ کے بارے میں جو ہے میں آپ کو یہاں سمجھانا ہے، آپ اچھے طرح آہستہ آہستہ پڑھیے گا۔ جی ٹھیک جواب۔ ہے۔ سوال نمبر 23، مشابہت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، مشابہت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شبہ و وضعی، شبہ وضعی۔ شبہ وضعی۔ نمبر 2 دو، شبہ معنوی۔ نمبر ہاں جی 3 شبہ استعمال۔ ہاں، مانے یہاں پر جو مشابہت ہے نا اس کی 3 قسمیں ہیں، کہ ایک تو یہ کہ وضع کے لحاظ سے مشابہت ہو، یعنی جس طرح وہ بنایا گیا ہے اس طریقے سے یہ لفظ بنایا گیا ہو، یہ ہوتا ہے بنانا۔ بعض اوقات ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ بنایا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ بالفرض دیکھو کہ بھئی مارکیٹ میں کوئی ایک نئی چیز آئی ہے، کوئی موبائل آیا ہے، وہ بالفرض اگر کسی اچھی کمپنی نے بنایا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک اور بھی بناتا ہے تو وہ اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کیسے ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اس نے بنایا ہوتا ہے، سارے شبہ فرق۔ وضعی۔ ہاں، یہ شبہ وضعی ہے، بنانا یعنی اس کو ایک جیسا بنایا گیا۔ جی جی آگے چلیے۔ شبہ وضعی کی تعریف، اس اسم کو کہتے ہیں جو وضع کے اعتبار سے حرف کے مشبہ ہو، جیسے ضربتو میں تا ضمیر اور ضربنا میں نا ضمیر۔ ہاں، اب دیکھو کہ ان میں وضع شبہ کس طرح ہے، کہ دیکھو کہ بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کا صرف ایک حرف ہوتا ہے، جس طرح با۔ اب یہ جو با ہے نا، با، یہ اس کا ایک حرف ہے کہ نہیں ہے؟ جی جیسے مررت بزید میں با، یہ با ایک حرف ہے۔ اس طرح کے ضربت میں تا، یہ ایک حرف ہے۔ تو دیکھو یہ دونوں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ وضع کے لحاظ سے ایک جیسے بنے کہ نہیں، اس میں بھی ایک حرف، اس میں بھی ایک حرف۔ اس میں جو ضربتا میں تا کی بحث ہو رہی ہے۔ ضربتا میں جو تا ہے نا یہ ضمیر ہے، تا جو ہے نا یہ کیا ہے، جی یہ ضمیر ہے۔ اور ادھر مررت بزید میں جو با ہے یہ حرف ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا مررت بزید میں جو با ہے، صرف با، یہ حرف ہے کہ نہیں ہے؟ جی 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 با حرف جر ہے۔ ایک حرف ہے اس کا، جی ایک حرف ہے نا اس کا کہ نہیں ہے، 2 حرف ہیں اس کے۔ نہیں، ابھی اسی میں بات ہو رہی ہے نامل صاحب، ضربتو میں۔ دیکھو نا آپ تا پر نگاہ کرنا، یہ جو بریکٹ میں تا ہے یہ، جی جی اور مررت بزید میں جو با ہے، جی تو دیکھو با بھی ایک حرف، تا بھی ایک حرف، جی 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 تو دونوں میں شبہ وضعی پایا گیا نا کہ بھئی وضع کے لحاظ سے، جی وضع جی کے لحاظ سے ان کو ایک ہی بنا، ایک حرف سے ان کو بنایا گیا ہے، ایک حرف سے۔ با کو بھی ایک حرف سے اور تا کو بھی ایک حرف سے۔ یہ تا ضمیر ہے، وہ با حرف ہے۔ جی تو جی 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 ان میں مشابہت لفظی پائی گئی، وضعی پائی گئی، مشابہت لفظی۔ جی 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 سمجھ میں آ گئی بات۔ ہاں، اسی طریقے سے دیکھو کہ بعض حروف ایسے ہیں کہ جو 2 حرف والے ہیں، جس طرح من۔ اب یہ جو من ہے اس کے 2 حرف ہیں کہ نہیں ہے؟ جی ہاں۔ تو اسی طرح یہ ضمیر ہے نا، اس کے بھی 2 حرف ہیں۔ اوکے اوکے یہ دوبارہ پڑھیے شبہ وضعی کی تعریف، دوبارہ اوکے پڑھیے تاکہ آپ سمجھ میں آ جائے۔
ओके, शिबा शिबा वज़ई की तारीफ, उस इसम को कहते हैं जो वज़ा के एतबार से हर्फ के मुशाबे हो, जैसे ज़रबतु में ता ज़मीर और ज़रबना में ना ज़मीर। हाँ, तो ये और अभी अभी कुछ ऐसे भी हैं हुरूफ के जो 3 हर्फ वाले होते हैं, जैसे अला। अब इस तरह ज़मीरें भी ऐसी हैं कि जिनमें जो है ना क्या है कि जो 3 हर्फ वाली होती हैं, जैसे कि बिलफर्ज हुन्न में एक हा और 2 नून, तो ये जी 3 बने कि नहीं बने? जी 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 ये शिबे वज़ी है। ओके। अभी आप अगर ये नहीं समझाते तो नहीं मालूम होता था, हम अगर 10 बार भी पढ़ेंगे तो, क्योंकि यहाँ जो है ना उसकी सराहत कर दी है आप, जैसे भी ये ता का जिक्र कर रहे हैं और ना का जिक्र कर रहे हैं और हरफ जर बा का जिक्र करे। जज़ाकल्लाह। जी जी, आगे चलिए। नंबर 2, शिबा वज़ई की तारीफ, उस इसम को कहते हैं जो माना में हर्फ के मुशाबा हो, ये जैसे ये ये असल में मैंने लिखना था शिबे मानवी की तारीफ, तो ये मुझसे शिबे वज़ी लिखा गया है, ये मुझसे अच्छा, गलती हो गई है। जी जी जी, शिबे मानवी की तारीफ, हाँ उस इसम को कहते हैं जो माना में हर्फ के मुशाबे हो, जैसे मता, कब, ये कभी हमजा इस्तिफाम के माने में भी आता है। हाँ, तो मता और हमजा इस्तिफाम में ये क्या फ़र्क है? शिबे मानवी है, दोनों में शिबे मानवी है, लफ्ज़ के एतबार से नहीं है शिबे। ये इसमें जो मुशाबहत है लफ्ज़ के एतबार से नहीं है, माना के एतबार से। जिस तरह देखो, मता तज़हबु का माना होता है कब तू जाएगा, और जो है ना क्या है कि हमजा इस्तिफाम का भी माना सवालिया होता है ना, जी जी है? जी 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 हाँ, तो अदरबता, क्या तुमने मारा है? जी इस तरह की क्या ये सवालिया निशानी होता है ना, तो इनमें माना के एतबार से मुशाबहत है, लफ्ज़ के एतबार से नहीं है। जी। हाँ, आगे चलिए। नंबर 3, शिबे इस्तेमाल की तारीफ, शिबे इस्तेमाल की तारीफ, उस इसम को कहते हैं जो इसम हर्फ की तरह अपने माना बयान करने में किसी दूसरी शय का मोहताज हो, जैसे इसमें मौसूला, कि जब तक उसके साथ सिला नहीं मिलाएंगे ये अपने माने पर दलालत नहीं करेगा, जैसे या अय्युहल लज़ीना आमनू। तो अब ये इसमें जो अल्लज़ीन है ये इसम मौसूल है, जब तक हम इसके साथ आमनू आगे वाली आयत नहीं मिलाएंगे तो अल्लज़ीन अपने माना पर दलालत नहीं करेगा। जी आए वो लोग, तो लोगों की कितनी किस्में? 2, एक ईमान वाले, दूसरों कुफार। तो अब अल्लज़ीन से कौन सी यानी क्या है कि मुराद है? अल्लज़ीन ईमान वाले मुराद हैं या कुफार मुराद है? तो जब हमने आगे सिला जिक्र किया आमनू, तो फिर जो है ना क्या है कि हमें पता चल गया कि अल्लज़ीन ने अपनी माना पर दलालत की, वरना जो है ना क्या है कि जब तक इसके साथ आमनू नहीं मिलाएंगे तो अल्लज़ीन अपने माना पर दलालत नहीं करेगा। जी, कुछ समझ में आया लतीफ़ साहब? हाँ, जी तीनों भी समझ में आ गया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये जो ना ये मेन चैप्टर था, तो मैंने कहा चलो ये जो है ना ये नहीं हमने उसमें बोला था, इसमें नहीं पढ़ सके थे। मुसाब, अगर आप है ना कुछ भी ख्याल नहीं करे तो एक बात बताऊं मैं, जी जी क्योंकि जो अभी मैं समझा इसमें जो है ना, आप अगर इसमें जो है ना थोड़ा सा मजीद इजाफा है ना करवा दी, जैसे यहाँ ज़रबतु में आप है ना फिर मिसाल दी है ना हरफ जर बा की, हाँ हाँ वो बा का इजाफा ब्रैकेट में इसके आगे पे अगर है ना कर देंगे तो जो है ना शायद समझने में और आसानी हो जाएंगी, क्योंकि आप अगर नहीं हाँ, समझाते ना, मेरे को नहीं बिल्कुल। समझ में आता था। ये मैं महसूस कर रहा हूँ। असल में जी चूंकि जब उस टाइम मुझे लिख रहा होता हूँ तो वो बाद औकात यूँ होता है कि वो इंसान को ना ये समझ रहा, क्योंकि वो खुद समझ रहा होता है ना, वो समझ जी रहा जी होता है जी कि जी, बस ये बिल्कुल सारी चीज़ बिल्कुल। समझ जाएगा। जी, आप तो दूसरे साथियों से भी पूछ लीजिए हम आगे बढ़ने से पहले। हाँ जी जी, अमीर मोहम्मद साहब, इस तरीके से जो है ना क्या है कि हमारी जो बहन सुन रही हैं, आप बताइएगा कि ये जो आप शिबे वज़ी की तारीफ की गई है, आप अमीर मोहम्मद साहब, जी जी इमरान भाई। ये शिबे वज़ी की तारीफ समझ में आई है आपको? जी जी, शुबा की 3 किस्में आपने बताई हैं ना हजरत, हाँ जी हाँ जी शुबा मानवी, शुबा वज़ी मानवी और शुबा इस्तेमाल। जी जी हाँ, तो और मानवी की वज़ी में थोड़ा बा का मेरा थोड़ा सिग्नल इशू आ रहा था, यानी बा ता और ना के साथ आएगा तो फिर इस तरह होगा। चलो सर, इतना देर ये है ना, मैं रिकॉर्डिंग भी आपकी तरफ भेज दूंगा ना, तो आप अच्छे जी तरीके से उसको देख लीजिएगा। सही सही। हाँ, अच्छा, ये सुफियान साहब किधर चले गए लतीफ़ साहब?
बाहर गए शायद, एक सेकंड में देख रहा हूँ इसमें है ये क्या। नहीं अभी गए ना, शायद हो सकता कोई सिग्नल वगैरह का प्रॉब्लम है, या फिर जो है ना कोई कॉल वगैरह आई। जी चलिए आगे चलिए, आगे चलिए जी। ओके, नंबर 3 फायदा। इसमें गैर मुतमक्किन की 8 अक़साम में से 7 अक़साम हर्फ के मुशाबा हैं, जबकि अस्मा, अफ़आल, फ़ेल माजी और फ़ेल अमर के मुशाबे हैं, लेकिन बाज़ नहवियों के नज़दीक इसमें गैर मुतमक्किन की 8 अक़साम हर्फ के मुशाबे हैं। जी इसमें गैर मुतमक्किन की कितनी किस्में हैं? 8 किस्में। और 8 किस्मों में से अक्सर उलमा क्या फरमाते हैं? 7 किस्म हर्फ के मुशाबे हैं, कौन कौन सी? जबकि अस्मा, अफ़आल, फ़ेल माजी और अमर के मुशाबे हैं, यानी नहवियों के नज़दीक तो अस्मा, फ़ेल माजी, अमर। जी जी, यानी फेल मादी जो है इसम फेल बमाना फेल मादी, ये फेल मादी के मुशाबे, इसम फेल बमाना अमर हाजिर, ये अमर हाजिर के मुशाबे। मुसा इसको और थोड़ा सा अगर आप समझाएंगे तो मेहरबानी। हाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसम गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं, मैं शुरू से गिन रहा हूँ। मुज़मरात, अस्मा इशारात, अस्मा मौसूला, इसम फेल, अस्मा अस्वात, अस्मा ज़र्फ़, और यानी क्या है कि अस्मा किनाया, मुरक्कब बिनाई। अब आप इसमें फेल को अब निकाल दें तो बाकी कितने बच जाएंगे? 7। हाँ, यानी मुज़मरात, अस्मा इशारात, अस्मा मौसूला, अस्मा अस्वात, ज़र्फ़ ज़मान मकान, और यूँ जो है ना क्या है कि अस्मा किनाया और मुरक्कब बिनाई। ये 7 हरफ के मुशाबे हैं। किस तरह कि जिस तरह हरफ अपने माना पर, माना मुरादी पर बग़ैर किसी दूसरे कलमे के मिलाए अपने माना पर दलालत नहीं करता, इसी तरीके से मुज़मरात भी बग़ैर मर्जे के अपने माना पर दलालत नहीं करेंगे। अस्माए इशारा बग़ैर मुशार इलैह के मिलाए अपने माना पर दलालत नहीं करेंगे। अस्माए मौसूलात बग़ैर सिला के मिलाए अपने माना पर दलालत नहीं करेंगे। अस्माए अस्वात भी बग़ैर किसी दूसरे लफ्ज़ के मिलाए अपने माना पर दलालत नहीं करेंगे। अस्माए ज़ुरूफ़ भी बग़ैर मज़रूफ़ के, एक होता है ज़रफ़, दूसरा होता है मज़रूफ़, तो बग़ैर ज़रफ़ बग़ैर मज़रूफ़ के अपने माना पर दलालत नहीं करेंगे। यूँ जो है ना क्या है कि अस्माए किनायात, उसके साथ जब तक तमीज़ ना मिलाई जाए, अस्माए किनाया के बाद तमीज़ आती है। ये तमीज़ जो है ना क्या है कि उनके लिए ज़रूर होती है। तमीज़ का मतलब होता है जुदा करना। बिलफर्ज मैंने कहा कम, भाई कितने, अब कितने से क्या मुराद है? रुपए मुराद हैं, कितने से जो है ना वो गंदम मुराद है, कितने से मुराद किताब मुराद है। जब तक हम इसके साथ तमीज़ ज़िक्र नहीं करेंगे तो कम अपने माना पर दलालत नहीं करेगा। तो यूँ मुरक्कब बिनाई जो है, जब तक उसके साथ भी हम तमीज़ ज़िक्र नहीं करेंगे, मैंने कहा अहद आशरा, मेरे पास 11 हैं, तो जब तक मैं इसके साथ तमीज़ ज़िक्र ना करूँ तो अहद आशरा अपने माना पर दलालत नहीं करेगा। तो देखो कि ये जो 7 अक़साम हैं, ये क्या करते हैं कि ये उस वक्त तक अपने माना मुरादी पर दलालत नहीं करते कि जब तक इनके साथ मुतअल्लिक़ात न मिलाया जाए, यानी ज़मीर के साथ मर्जे, इसमें इशारा के साथ मुशारिरे, अस्मा मौसूला के साथ सिला, और यूँ जो है ना क्या है कि अस्मा अस्वात के साथ कोई और लफ्ज़ के जो उसके मुताल्लिक है। इसी तरीके से ज़र्फ़ ज़मान के साथ मज़रूफ़, और इसी तरीके से जो है ना क्या है कि अस्मा किनाया के साथ उसकी तमीज़, और मुरक्कब बिनाई के साथ तमीज़। तो जब तक इसके साथ नहीं मिलाए जाएंगे ये अपने माना पर दलालत नहीं करेंगे। तो हरफ भी इस तरह है कि जब तक उसके साथ इसम फ़ेल नहीं मिलाया जाए अपने माना पर दलालत नहीं करता। तो ये 7 किस्म में मुशाबहत ये पाई गई। बाकी इसम फ़ेल बमाना, इसम फ़ेल की 2 किस्में हैं, इसम फ़ेल बमाना फ़ेल मादी और इसम फ़ेल बमाना अमर हाजिर। तो इसम फ़ेल बमाना फ़ेल मादी, ये फ़ेल मादी के मुशाबे हो गया, और इसम फ़ेल बमाना अमर हाजिर, ये फ़ेल अमर हाजिर के मुशाबे हो गया। और बाद ने कहा कि नहीं, ये इसम फ़ेल है ना, ये भी हरफ के मुशाबे है। जिन्होंने कहा इसम फ़ेल हरफ के मुशाबे, उनका मज़हब कमज़ोर है। जिन्होंने कहा इसम फ़ेल बमाना फ़ेल मादी के मुशाबे, इसम फ़ेल बमाना अमर हाजिर के मुशाबे है, उनका मज़हब कभी है। जी अब कुछ समझ में आई बात? जी 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 मुसा जी, हाँ आगे चले। जी ठीक है।
24 سوال نمبر 24 इसमें नकरा की पहचान की अलामत क्या है वजाहत के साथ तहरीर करें जवाब इसमें की दो किस्में हैं एक अलम नंबर दो इसमें जिन्स अलम की मिसाल जैसे अलम मीन से नाम आते नाम का हाँ, अलम का माना होता है नाम। नाम जी जैसे जैद अमर हाँ, अमर वगैरह। वगैरह। नंबर दो इसमें जिन्स की मिसाल रजुल फरस असद जबकि इससे मुराद इल्म अलम ना हो। हाँ, अब ये आप समझिए कि इसमें जिन्स का मतलब होता है, इसमें जिन्स होता है जैसे रजुल ये जिन्स का नाम है, इमरात ये जिन्स का नाम है, किताब जिन्स का नाम है, कंप्यूटर जिन्स का नाम है, कंप्यूटर जिन्स का नाम है, इसी तरीके से बुक एक जिन्स का नाम है, इसी तरीके चश्मा ये भी जिन्स का नाम है बिलफर्द कपड़ा ये भी जिन्स का नाम है। तो मतलब ये है कि जो इसमें जिन्स है ना, इसमें जिन्स से मुराद ये होता है कि भाई अब देखो मैंने कहा घोड़ा, अब फर्श तो सारे फर्श पर सजाएगा ना, किताब सारी किताबों पर, रजुल सारे रजुल पर, तो ये बन गया इसमें जिन्स। तो इसमें जिन्स पर अगर अलिफ लाम दाखिल ना हो, इसमें जिन्स पर अगर अलिफ लाम दाखिल ना हो तो वो क्या होते हैं, वो नकरा होते हैं। और ये शर्त ये है कि वो इसम जिन्स हम किसी का नाम न रखें। अगर हमने किसी का नाम रख दिया फर्श, तो अब ये फर्श अलम हो गया, और जब ये अलम हो गया तो नकरा नहीं होगा। जी नवाज साहब समझ में आया मारिफा ना? जी मारिफा हो गया वो। हाँ, आगे चलिए। ओके ओके दोबारा पढ़िए, इसम की दो किस्में हैं। इस सवाल नंबर 24 इसमें नकरा की पहचान की अलामत क्या है वजाहत के साथ तहरीर करे। जवाब इसम की दो किस्में हैं इसमें अलम नंबर दो इसमें जिन्स। इसमें अलम की मिसाल जैसे जैद अमर बकर वगैरह। इस नंबर दो इसमें जिन्स की मिसाल जैसे रजुल फरस असद जबकि इससे मुराद अलम ना हो। अक्सर तौर पर जब इसमें जिन्स पर अलिफ लाम दाखिल ना हो तो वो तरकीब में नकिरा वाक़ होता है। अक्सर तौर पर जब इसमें जिन्स पर अलिफ लाम दाखिल ना हो तो वो तरकीब में नकरा होता है, जैसे फरसुन रजुलुन इमरातुन या इस तरीके से किताबुन वगैरह, ये हमेशा नकरा वाक़ होते हैं। फ़ायदा अगर जुमले में दो मुफर्रिद इकट्ठे हो जाएं तो उनकी चार हालतें हैं। नंबर एक दोनों मारिफा हों तो उस सूरत में देखेंगे कि इनके मुफरदात से कामिल फ़ायदा हासिल हो रहा है या नहीं। अगर कामिल फ़ायदा हासिल हो तो दोनों मुफरद आपस में मुब्तदा और ख़बर बनेंगे। जैसे मोहम्मद नबीना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। मोहम्मदुन नबीयुना, मोहम्मदुन नबीना, नबीयुना, नबीयुना, नबीयुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। और अगर दोनों मुफरदों से कामिल फ़ायदा हासिल ना हो तो वो दोनों मुफरद आपस में मौसूफ और सिफत बनेंगे। जैसे अर्रजुलु सालिहुन खास नेक मर्द, अर्रजुलु अस्सालिहु, अर्रजुलु अस्सालिहु नहीं कहेंगे, अर्रजुलु अस्सालिहु, अर्रजुलु अच्छा अलग-अलग पढ़ेंगे, मिलाएंगे नहीं। अर्रजुलु सालिहु पढ़ लें कोई बात नहीं है, लेकिन पर तनवीन नहीं पढ़ेंगे। जी अर्रजुलु अस्सालिहु खास नेक मर्द। नंबर दो अगर दोनों मुफरद नकिरा हो तो ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। जी मतलब अगर ये दो जैसे भी मुब्तदा और खबर बन जाएंगे, जैसे मोहम्मदुन नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद जब आपस में दोनों मुफरद हों, जब दोनों मुफरदों से कामिल फ़ायदा हासिल हो, पूरा फ़ायदा हासिल हो। जी 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 जब दोनों मुफरदों से कामिल फ़ायदा हासिल हो तो मुब्तदा और ख़बर बनेंगे। जी मुसाब जी ओके
اگر دونوں مفردوں سے کامل فائدہ حاصل نہ ہو تو وہ دونوں مفرد آپس میں موصوف اور صفت بنیں گے، جیسے الرجل الصالح، خاص نیک مرد۔ جی آگے چلیے۔ نمبر 2، اگر دونوں مفرد نکرہ ہوں تو وہ دونوں آپس میں صفت اور موصوف بنیں گے، جیسے رجل صالح، کوئی نیک مرد۔ تو سر یہ جو ہے نکرہ کی مثال ہو گئی۔ ہاں یہ نکرہ کی مثال ہو گئی، نکرہ یعنی دونوں اگر نکرے ہوں نا تو وہ جی آپس میں صفت موصوف بنیں گے، بس دونوں نکروں سے کامل فائدہ کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ نہیں جی جی، کیونکہ کوئی بھی وہ اس سے مطلب نہیں آ رہا، جیسا نبی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا مطلب سمجھ میں آ گیا، جملہ کامل ہو گیا وہ۔ ہاں رجل صالح، کوئی نیک مرد۔ نمبر 3، اگر ان دونوں مفردوں میں سے پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو دونوں مفرد آپس میں مبتدا اور خبر بنیں گے، جیسے الرجل صالح، خاص مرد نیک ہے، میں الرجل مبتدا اور صالح خبر۔ اور اگر پہلا نکرہ اور دوسرا مفرد معرفہ ہو تو ان میں سے پہلا مفرد مضاف جبکہ دوسرا مفرد مضاف الیہ واقع ہوگا، جیسے غلام الرجل، میں غلام مضاف اور رجل مضاف الیہ۔ اچھا اس میں اوکے جی 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 جی، تھوڑی سی توجہ دیے تو کافی جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا میرے کو جو شبہات تھے وہ دور ہو جا رہے ہیں۔ جی جی پھر اسے دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں یہاں سے جو ہے نا، الرجل مبتدا اور صالح خبر۔ نمبر 4، اگر پہلا نکرہ اور دوسرا مفرد معرفہ ہو تو ان میں سے پہلا مفرد مضاف جبکہ دوسرا مفرد مضاف الیہ واقع ہوگا، جیسے غلام الرجل۔ اب یہ جو غلام ہے نا، یہ غلام اس میں جنس ہے جی، یعنی یہ غلام جو ہے یہ سب غلاموں پر سچا آ رہا ہے۔ اب جو رجل ہے وہ خاص ہو گیا ہاں الف لام داخل ہونے کی وجہ سے، ہاں تو غلام کیا ہو گیا؟ عام ہے، اور رجل جو ہے خاص آدمی کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں تو غلام مضاف اور الرجل مضاف الیہ ہے۔ تو جب میں نے کہا غلام الرجل ہے فلاں شخص کا غلام، تو اب غلام خاص بن گیا، ورنہ غلام خاص نہیں بنتا۔ میں کہوں غلام تو اب غلام تو جو ہے نا کیا ہے کہ عام ہے نا، منکرہ ہے نا جی، تو جب ہم نے رجل کی طرف اس کی اضافت کی تو اب جو ہے نا یہ خاص بنے گا، اب یہ معرفہ بنے گا۔ جی آگے پڑھو دوسرا۔ نہیں سمجھ میں آ گئی یا پھر؟ ہاں الحمدللہ میرے کو اچھا سمجھ میں آ گیا صاحب، آپ ساتھیوں سے پوچھ لیجئے۔ جی امیر محمد صاحب، حسن رضا صاحب، یا اس طریقے سے اور بھی ہیں ساتھی، آج کم آئے ہیں بہت۔ جی ہاں حسن رضا ہے، امیر محمد صاحب۔ السلام علیکم۔ حسن رضا صاحب نے ماشاءاللہ پہلی کلاس میں وہ کیا تھا، پریکٹس کیا تھا اس سے پہلی والی کلاس میں۔ جی 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 حسن رضا صاحب بات سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ حضرت۔ پہلا حضرت اس میں 4 ہی کنڈیشن بن رہا ہے، یا تو دونوں معرفہ ہوں گے، یا دونوں نکرہ ہوں گے، یا پہلا معرفہ ہوگا دوسرا نکرہ، یا پہلا نکرہ ہوگا دوسرا معرفہ۔ یہی 4 ہی کنڈیشن ہے اس میں الحمدللہ۔ جی جی حضرت کے لیے۔ اور اگر ہم معرفہ کو پہچانتے اچھا سے پہچاننے، اگر ہم کو معرفہ کا آتا ہے، مطلب وہ معرفہ کا جو 7 طریقے ہیں پہچاننے کا، تو ہم اس کو آسانی سے پہچان سکتے کسی بھی وہ جملہ کو۔ جی جی بالکل بالکل بالکل۔ جی آگے چلیے۔ سوال نمبر 25، مؤنث کی کتنی اقسام ہے؟ وضاحت کے ساتھ تحریر کرے۔ جواب نہیں یہ سوال نمبر 25، مؤنث کی کتنی اقسام ہیں؟ وضاحت کے ساتھ تحریر۔ اچھا اوکے، میں نیچے چلے گیا ہوں سر، نیچے بھی سوال نمبر 25 ہے۔ سوال نمبر 25،
सवाल नंबर 25 सिन्फ के एतबार से इस्म की कितनी अकसाम हैं? सिन्फ के एतबार से इस्म की कितनी अकसाम है, हर एक की तारीफ तहरीर करें। जवाब, सिन्फ का माना होता है, सिन्फ के माना होता है किस, सिन्फ का वैसे माना होता है किस्म। सिन्फ का माना क्या होता है? किस्म। तो ये जो इंसान है इसकी दो किस्में हैं ना जी, एक रजुल दूसरी इमरात। जी जी फिर से बोलिए मुझे ये करें। सिन्फ के एतबार से इंसान की दो किस्में हैं, एक रजुल दूसरी इमरात। अच्छा, मुज़क्कर मुअन्नस के उस बोल रहे। हाँ जी, ये किसकी तकसीम है? इंसान की तकसीम है सिन्फ के एतबार से। जी 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 तो इंसान इसम है, तो इसलिए कहा सिन्फ के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? सिन्फ के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, हर एक की तारीफ करें। जवाब, सिन्फ के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, नंबर 1 मुज़क्कर, नंबर 2 मुअन्नस। नंबर 1 इसमें मुज़क्कर की तारीफ, उस इसम को कहते हैं जिसमें तानीस की कोई अलामत ना हो, जैसे रजुलन। नंबर 2 इसमें मुअन्नस की तारीफ, उस इसम को कहते हैं जिसमें तानीस की अलामत हो, जैसे इमरातुन। सवाल नंबर 26 मुअन्नस की कितनी अक़साम है, वजाहत के साथ तहरीर करें। जवाब, मुअन्नस की दो किस्में हैं, मुअन्नस से हकीकी, मुअन्नस से हुक्मी। नंबर 1 मुअन्नस से हकीकी की तारीफ, उसको कहते हैं जिसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर हो, इमरातुन उसके मुकाबले में रजुल है। नंबर 2, नंबर 1 को रिपीट कर रहा हूँ मैं। नंबर 1 मुअन्नस से हकीकी की तारीफ, उसको कहते हैं कि जिसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर हो। हाँ जी, इमरातुन, जैसे इमरातुन उसके मुकाबले में रजुल है। नंबर 2 मुअन्नस से गैर हकीकी की तारीफ, उसको कहते हैं जिसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर ना हो। जुल्मतुन उसके मुकाबले में नूर है। जी, जुल्मतुन का माना होता है, जुल्मतुन इसमें देखो तानीस की निशानी मौजूद है जी और जी नूर में तानीस की निशानी मौजूद नहीं है। नहीं, लेकिन ये दोनों जो है ना ये मुज़क्कर नहीं है, ये जो है ना कि गैर मुज़क्कर है, दोनों हैवान नहीं है, दोनों हैवान नहीं है। तो इनको हम क्या कहेंगे? मुअन्नस गैर हकीकी कहेंगे, हकीकी मुअन्नस नहीं कहेंगे। हकीकी मुअन्नस एक हो गया, गैर हकीकी एक हो गया। हकीकी में जो है ना आदमी, औरत ये आ गए, और गैर हकीकी के अंदर जैसे नूर और जुल्मत। जी जी मुसाफ। अच्छा जी, अब हम और कौन सी किताब खोलें कि जो हम उस पर प्रैक्टिस करें? यहाँ तक जो है ये तो बात हमारी बात माशाल्लाह सही हो गई, काफ़ी बेहतर हो गया, समझ में आ गई बात। अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और हमारे कोई साथी जिसका कोई अमीर मोहम्मद साहब या हसन रज़ा साहब या फिर और जो है ना कि जो मज़ीद ये बताए कि किसी को समझ में ना आई हो तो हम फिर उनको जो है समझाएं। अच्छा, अभी अमीर मोहम्मद को हम तकलीफ देंगे कि वो दूसरी किताब जो है ना क्या है कि पढ़े। जी हज़रत, किताब शो हो जाए। अच्छा, लेडीज में से कोई अगर ये हमारी बहनों में से अगर किसी को ये बात समझ में ना आई हो, मेरे ख्याल में हमारी एक ही बहन है सिर्फ। जी सर, मैंने सिनफ तक सुना है और आगे अजान हो रही थी, मैंने माइक बंद कर दिया था। तो मुअन्नस की, ये तो मुअन्नस की तो मेरे ख्याल में ये तो आसान है ना मेरी बहन, इसमें तो कोई आसान है, ये तो पढ़ने से आ जाएंगे। हाँ, ये पढ़ने से आ जाएगी इसमें तो। बाकी ये कि ऊपर वाला जो फायदा है, अगर तो आपको वो समझ में नहीं आया तो फिर वो मैं आपको बता सकता हूँ। समझ आ गई, वो ठीक है। हाँ, वो सही है, ठीक। अच्छा, अब सैयद सुफियान साहब मजीद कौन सी किताब खोलें कि जिसमें जो है ना आपको फ़ायदा हो? कोई किताब बताइए, जो भी किताब बताइए आप। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सोच रहे हैं। ये अमीर मोहम्मद साहब आप बताइए। जी हुजूर, यही नाव मुश्किल है सबसे ज्यादा।
وہ تو ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نحو کی ابھی ایک اور بات، چلو چلو ابھی چلتے ہیں، ایک منٹ ابھی میرے ذہن میں ایک بات ہے، فیض الادب شاید دیکھنی ہو. میں ایک منٹ ابھی بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، چلو میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا یہ ہم آگے چلتے ہیں، اسم متمکن کی طرف چلتے ہیں. یہ اسم متمکن ہے نا، اس کی یہ بڑی چیز ہے اسم متمکن. 16 قسمیں والی. ہاں ہم اس کی طرف چلتے ہیں، پھر ہمیں جو ہے نا آسانی پیدا ہوگی. بلکہ عمران بھائی یہ منصرف اور غیر منصرف بھی بتانی ہے، بتا دیں. منصرف اور غیر منصرف. جی عامر بھائی وہ تو بہت بار ہم نے پڑھا ہے، تنوین اور کسرہ سے اس کو جو کرتے ہیں وہی بتا دیجیے حضرت پھر بھی. صحیح صحیح. اب ہم آتے ہیں اس سے متمکن کی تعریف پر آتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. 24واں صفحہ ہے، 10 نمبر ہے آپ کی بک میں. جی اچھا، یہ میں تکلیف دوں گا حسن رضا بھائی کو. حسن رضا بھائی آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو کتاب ہے نا، جی جی حضرت، اس کا جو سبق نمبر ہے وہ ہے درس نمبر 24، یہ شروع کریں. درس نمبر 24. ہاں جی جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارسی عبارت. نہیں، تشریح سے شروع کریں. جی وہی تو حضرت، وہ فارسی نہیں پڑھیں گے نا. یہ ادھر بھلے پڑھ سکتے ہیں، وہ دلوی وزار و رجالین تک. تشریح اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں. اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے تمہیداً ایک فائدہ. ابتدا اعراب کی 2 قسمیں ہیں. ابتداءً اعراب کی 2 اقسام ہیں. ابتداءً اعراب کی 2 قسمیں ہیں، اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت. اچھا سمجھ گئے حضرت. اعراب بالحرف، واو الف اور یا کو اعراب بالحرف کہتے ہیں، جیسے جانی ابو کا، روئی تو ابا کا، اور مرر تو بے ابی کا. اعراب بالحرف، رفع نصب اور جر کو اعراب لفظی کہتے ہیں، جیسے جعانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن. معرب بھی ہو گیا یہاں پہ حضرت. یہ اسم کے 3 اعراب ہیں، رفع نصب جر. فعل کے بھی 3 اعراب ہیں، رفع نصب جزم. ٹھیک ہے. اعراب کی اقسام اعراب. اعراب کی 4 اقسام ہیں، اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب محلی، اعراب حکائی. اعراب لفظی اس اعراب کو کہتے ہیں کہ جو لفظوں میں مذکور ہو، یعنی جس کا تلفظ کیا جا سکے، چاہے وہ اعراب بالحرف ہو یا اعراب بالحرکت ہو، جیسے جعانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن. ٹھیک ہے. اعراب تقدیری اس اعراب کو کہتے ہیں کہ جو لفظوں میں مذکور نہ ہو، جس کا تلفظ نہ کیا جا سکے، بلکہ یہ مان لیا جائے کہ یہاں عامل کے مطابق اعراب ہے، جیسے جعانی موسیٰ، روایت موسیٰ، مررت بموسیٰ. ان تینوں صورتوں میں موسیٰ پر ضمہ، فتح اور کسرہ کا پڑھنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں یہ مان لیا گیا ہے کہ حالت رفع میں اس پر ضمہ، حالت نصبی میں اس پر فتح اور حالت زری میں اس پر کسرہ. جی تو یہ تو حضرت جو ہم نے ابھی پڑھا، یہ تو اسم کے اعراب ہو گئے نا، ابھی فعل کے اعراب نہیں آئے. ابھی تو وہ آگے منزل ہے نا، وہ تو منزل آگے پڑی ہے. ہاں جی نہیں میں ایسے بول دیا. اعراب تقدیری پڑھ. اعراب محلی اس اعراب کو کہتے ہیں کہ جو مبنی پر آتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مبنی کی جگہ اگر کوئی معرب ہوتا تو اس کا اعراب لفظی یا تقدیری ہوتا ہے، جیسے جعانی ہاؤلائے، رأیت ہاؤلائے، اور مررت بہاؤلائے. اس مثال میں ہاؤلائی پر جو اعراب ہے وہ اعراب محلی ہے. اچھا ہاؤلائی. ٹھیک ہے حضرت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ये वाला हजरत इराब मुहल्ली थोड़ा इसकी तशरीह आप कर देते तो समझ में आ जाता। हाँ, बाकी दो ऊपर के क्लियर हो गए। असल में बात ये है, देखे ना कि भाई ये जो मोरब है ना, मोरब जी फिर जी दो किस्म का एराब आता है, एक एराब लफ्जी, दूसरा एराब तकरीरी। एराब तकदीरी लफ्जी जी चाहे एराब बिल हरफ हो या एराब बिल हरकत, वो मोरब पर आता है, और एराब जी तकरीरी भी मोरब पर आता है। लेकिन ये जो दर हकीकत मतलब ये कि तकदीरी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई रुकावट न हो, अगर कोई रुकावट न हो तो मोरब पर हम तीनों इराब पढ़ सकते हैं, और अगर रुकावट हो तो मोरब पर तीनों इराब नहीं पढ़े जा सकते, इस वजह से उनको इराब तकदीरी कहते हैं। समझ में आई बात की? जैसे देखो मूसा, अब मूसा में जो अलिफ है ना, ये रुकावट है, एराब पर जो है ना क्या है कि एराब तब्दील नहीं हो सकती, लेकिन आ तो रहे हैं, इस पर एराब तो आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको जो रफा पढ़ेंगे वो यूँ पढ़ेंगे, रफा तकदीरी जमा के साथ, नसब तकदीरी फतह के साथ, जर तकदीरी कसरा के साथ। और जो ये मबनी है ना, मबनी, ये मबनी पर देखो, जा अनी हा ओला उन आप पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ सकते। जा अनी हा ओला उन आप पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? सकते हमजा हैं। पर, हाँ, हमजा पर हम दो पेश पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हसन साहब? हजरत ये तो मैंने पढ़ा नहीं, नहीं, दो पेज मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक बात सुने, सिर्फ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई हमजा पर दो पेश पढ़े जा सकते हैं ना, हमजा पर? नहीं हजरत, मैंने तो पढ़ा नहीं है, नहीं नहीं कैसे पढ़ पाएंगे? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि देखो मूसा में जो अलिफ है, इस अलिफ की वजह से हम इस पर जमा नहीं पढ़ सकते। क्यों जमा नहीं नहीं पढ़ पढ़ सकते? सकते। जी 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 हाँ, कसरा भी नहीं पढ़ सकते। जी लेकिन अगर बिल फर्ज में बात बता रहा हूँ आपको, बिल फर्ज बता रहा हूँ कि ये जो हमजा है, हमजा पर हम बाज औकात जो है हम उस पर इन भी उसको पढ़ते हैं, अन भी पढ़ते हैं, उन भी पढ़ते हैं, कि भी नहीं पढ़ते? हमजा पर दो कसरे आ जाएं तो हम इसको इन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जी जी पढ़ लेंगे हजरत। हाँ, उन भी पढ़ते हैं जी जी और अन भी पढ़ते हैं। बिलफर्ज में बता रहा हूँ आपको, एक बात समझे ना, मैं समझा रहा हूँ आपको कि देखो ये जो मबनी है ना, मबनी, इस मबनी पर अगर हम इराब दाखिल करें तो इराब पढ़ा जा सकता है, लेकिन क्या है कि मबनी का आखिर मुख्तलिफ वामिल आने की वजह से तब्दील नहीं होता, क्योंकि वो मबनी है। तो अब हम कहेंगे कि ये जो मबनी है ना, ये मबनी, ये रफ़ा में आया है, तो मतलब ये कि हालत रफ़ी में है, और इन पर जो इराब है ये इराब महली है। अगर हम कहें इराब तकदीरी है, तो इराब तकदीरी तो मोरब का खासा है, और इराब लफ्ज़ी मोरब का खासा है। और ये जो इराब लफ्ज़ी इराब तकदीरी जब मोरब का खासा है, तो लिहाजा हम मबनी के लिए कभी नहीं कह सकते कि वो उस पर रफ़ा तकदीरी जमा के साथ होगा, नसब तकदीरी फतह के साथ होगा, जर तकदीरी कसरा के साथ होगा, हम कभी नहीं कह सकते उस पर। कुछ समझ में आ रही बात हसन रज़ा साहब? जी जी हजरत, समझ में तो आ रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ। इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे आगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि ये जो मबनी होता है ना, ये मबनी, हजरत जो ऊपर में हम इराबे तकदीरी पढ़े, तो जो मूसा है तो इसमें अलिफ मकसूरा आ रहा है, जो हम लोगों ने हाँ, पढ़ा था, तीन अलिफ की, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, तो अलिफ मकसूरा की वजह से यहाँ तो चेंज नहीं हो रहा है इस पे इराब, यही तो ना? अब हाँ आप एक बात ज़हन में रखिए बस ना, कि एराब लफ्जी और एराब तकदीरी ये मोरब का खासा है। जी जी एराब जी लफ्जी और एराब तकदीरी किसका खासा है? ये मुअर्रब का खासा है। हाँ, अब बाकी क्या बचा? अब बाकी बचा एराब महल्ली। इराब महल्ली, जी जी तो जब महल्ली बचा, तो जाहिर बात है हमारे पास और कोई तो ऑप्शन है नहीं, तो हमने वो मबनी को दे दिया। मबनी को दे दिया। जी 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 हजरत, बिल्कुल। जी, आगे आगे चलिए। बात को खाली ये सेंटेंस को आप रिपीट करेंगे, एराब लफ्जी और एराब तकदीरी का खासा है, बीच में छूट गया कुछ। हाँ, एराब लफ्जी और एराब तकदीरी का खासा मुअर्रब है। नहीं, अच्छा, एराब लफ्जी और एराब तकदीरी ये दोनों मुअर्रब के खासे हैं। मोरब का खासा।
जी नमाज जज़ाकल्लाह। लिख के मेरे को भी शेयर करना, अकेले के लिए ओके ठीक है। जो 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 चीज जिसके साथ खास होती है ना वो उसमें पाई जाती है, किसी और में नहीं पाई जाती। जी जी हजरत, बिल्कुल क्लियर हो गया अब हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब हम सुफियान साहब को कहेंगे कि वो आगे पढ़ें। जी सैयद सुफियान साहब आप एराब महली पढ़े तीसरे नंबर से। हाँ एक सेकंड में सही से बढ़िया तो उसके बाद पढ़ता हूँ। बस हजरत कौन सा वाला एराब? एराब नंबर 3 एराब नंबर 3, ठीक है। एक माली सेकंड, माली एराब। एक सेकंड। हाँ, एराब नंबर 3, एराब महल्ली उस एराब को कहते हैं कि जो मबनी पर आता हो। इसका मतलब ये है कि इस मबनी की जगह अगर कोई मुअरब होता तो उसका एराब लफ्जी या तकदीरी होता। जैसे जा अनी हा उलाई, रअयतु हा उलाई और मरतु भी हा उलाई। इस मिसाल में हा उलाई पर जो एराब है वो एराब महल्ली है। जी हसन रजा साहब आप समझ में आई का? वो कह रहे हैं ना कि अगर कोई मोरब होता, अगर कोई मोरब होता तो उसका एराब लफ्जी या तकदीरी होता। तो चूंकि मोरब नहीं है तो इस वजह से लफ्जी तकदीरी एराब नहीं है। हसन रजा साहब ठीक है, हाँ जी हजरत। जी आगे चलिए। जी एराब इकाई। जी हजरत, एक सेकंड। एराब हिकाई, ठीक है। पेज का एक सेकंड हजरत, पेज ऊपर नीचे हो गया। सही नहीं है? नहीं नहीं, मेरे पास हट गए फोन स्क्रीन। अच्छा एराब स्क्रीन पे तो हिकाई, दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। नहीं नहीं यार, नजर जरा सही दिखने को मैं पीडीएफ खोल लिया। एराब हिकाई उस एराब को कहते हैं कि जो ऐसा कलमा पर वाक़े हो कि जिसको इस कलाम से उठाकर दूसरे कलाम में ऐसी हालत के साथ जिक्र किया जाए जो हालत उसकी पहले कलाम में थी। जैसे क़ामा ज़ैदुन में जैदुन है, जैदुन है। जैद अब मतलब ये कि जैदुन है। मैं यूं कहूं कि भाई देखो कि भाई ये काम जैदुन मैंने देखा कि फलां किताब में लिखा था जैदुन, जैदुन लिखा था। तो अब ये जैदुन जो मैंने कहा ना जैदुन लिखा था, ये जो मैंने बताई हालत बताई जैद की, जैदुन लिखा था। तो अब ये एराब हिकाई है। एराब हिकाई का मतलब होता है कि भाई हिकायत बयान करना, कि भाई उसको मिनो अन बयान करना, कि जो हालत उसकी पहले कलाम में थी उसको उठाकर आप जो दूसरी जगह पर रखेंगे तो उसको वही एराब देकर पढ़ेंगे कि भाई जैदुन लिखा था इसमें। समझ में आई बात? मैंने जैदुन देखा। अब मैंने जैदुन देखा तो जैदुन मफूल बही है, मैंने देखा जैदुन, अब जैदुन मफूल बही है। होना तो ये चाहिए ना कि भाई मैंने जैदन देखा, मतलब ये कि जैदन लिखा देखा। लेकिन चूंकि वो बात जो है ना कि हमने सिर्फ नकल करनी है, तो जब हम नकल करेंगे तो उसको वैसे ही नकल करेंगे जो उसमें पहले हमने कलाम में देखी, वैसी उसी हालत में उसको हम नकल करेंगे। जी हसन रजा साहब या लतीफ नवाज साहब कुछ समझ में आई? लतीफ नवाज साहब जी मतलब नहीं थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया। अगर स्क्रीन शेयर करे तो सही था। सुफियान स्क्रीन शेयर। नहीं, स्क्रीन है, आप क्या करो, स्क्रीन ये है आवाज आ रहा है इसमें ना, ये आवाज हजरत फरमान। जी इसमें हजरत फरमा रहे हैं ना एराब हिकाई में कि इसमें हिकायत बयान हो रहा है। कामा जैद में जैद यहाँ पे मफूले भी हजरत ने बताया। जी देखो ना, अगर मैं कहूं कि मैंने देखा जैदुन लिखा था, मैंने देखा जैदुन लिखा था,
تو جب میں نے دیکھا، دیکھنے والا میں ہوں، دیکھنے والا میں فاعل، دیکھنا فعل، تو ظاہر بات ہے جس کو میں دیکھوں گا وہ مفعول بھی بنے گا نا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر زیدن کو ہم زیدن پڑھیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو زیدن پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کا اعراب نقل کر رہے ہیں، اس کو اعراب کی حکایت بیان کر رہے ہیں. جی 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 جی. جیسے پچھلے لطیف نواز صاحب بولے تھے کاپی پیسٹ ہو گیا سیم. ہاں تو اس کو ویسے کا ویسے ہم رکھ دیں. آگے چلیں. ٹھیک ہے. نوٹ: یہ یاد رہے کہ مبنی صرف ایک اعراب پڑھا جاتا ہے اور وہ اعراب مبنی پر صرف ایک اعراب پڑھا جاتا ہے. جی جی یہ بات یاد رہے کہ مبنی پر صرف ایک اعراب پڑھا جاتا ہے اور وہ اعراب محلی ہے، یعنی مبنی پر نہ تو اعراب تقدیری پڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اعراب لفظی پڑھا جا سکتا ہے. جی آگے چلیے. جی اس میں متمکن کی اقسام بلحاظ اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی 16 اقسام ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں. پہلی مفرد منصرف صحیح، دوسری مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، تیسری جمع مکسر منصرف، چوتھا جمع مؤنث سالم، پانچواں غیر منصرف، چھٹا اسماء ستہ مکبرہ، ساتواں مثنی، آٹھ کلا اور کلتا، 9 اسنان اور اسنتان، 10 جمع مذکر سالم، 11 قولو، 12 عشرون تا 90، 13 اس میں مقصورہ، اور چودواں 14 غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، 15 اس میں منقوص، 16 جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. پہلی اب اس میں متمکن کی 16 اقسام کی پہلی اقسام کی اب میں وضاحت ہو رہی. مفرد منصرف صحیح اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو مفرد ہو یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو اور منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو اور وہ نحویوں کے اعتبار سے صحیح ہو، اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اب جیسے زید. یہ نحویوں کیا تعریف آ گئی، صحیح کی تعریف آ گئی. بھئی صحیح کی تعریف کیا ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو بس. اب چاہے اس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو. مطلب یہ کہ صرف ایک بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں صرف 2 قسمیں ہیں، ایک صحیح، دوسرا کیا معطل. صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت، جس کا فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو بس. اب پہلے ہو نہ ہو اس سے اس کا تعلق نہیں ہے ان کا. بالکل جی سمجھ میں آئے حسن رضا صاحب، امیر محمد صاحب؟ حضرت جیسے کہ اب ہم پڑھے تھے اسم کی اقسام ثلاثی، رباعی اور خماسی، تو جعفر بھی یہ صحیح ہو گیا، اور خماسی اگر جیسے مثال مان لے جہاں رشن. ہمارے جی جی جہاں رشن، تو یہ پورے صحیح کے اعتبار میں آتے، حرف علت ہاں نہیں ہے اس میں. جی ہاں بس. ٹھیک ہے. لطیف نواز صاحب سن رہے ہیں آپ ہماری بات؟ سن رہا ہوں صاحب، سن رہا ہوں. صحیح کا ہو گیا، صحیح کا کلیئر ہے ایک دم. ہاں سے حرفی اور 4 والے اور 5 والے، رباعی خماسی. جی آگے تو اس چلیے. میں حرف علت نہ ہو، بالکل صحیح کا صحیح ہو گیا. دوسرا مفرد منصرف صحیح جاری مجرا صحیح. مفرد منصرف صحیح اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو جمع اور تثنیہ نہ ہو. جاری مجرا صحیح کی 2 تعریفیں ہیں. لغوی تعریف اس کلمہ کو کہتے ہیں کہ جس اسم متمکن کی پہلی قسم کے قائم مقام ہو. اس کلمے کو کہتے ہیں جو اسم متمکن کی پہلی قسم کے قائم مقام ہو، یعنی مفرد منصرف صحیح کے قائم مقام ہو. دوسری بالکل تعریف. ٹھیک ہے. پھر تعریف اصطلاحی تعریف نحویوں کے نزدیک اس کلمہ کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر واو
ما ماقبل ساکن ہو جیسے دلون، یا ماقبل ساکن ہو جیسے طبیون، ضمیون، ضبیون. تو حضرت اس میں میرے کو ایک سوال تھا، جیسے علیون بولتے ہیں تو حضرت علی کا جو نام اس میں گرامی ہے اس میں لام کے نیچے زیر آ جا رہا نا، علیون. ہاں علی یون، تو اب دیکھو یہاں پر یو دو یا ہے، ایک اچھا علی یون، علی یون ہم نے جب کہہ دیا تو ایک یا مقصور آ گئی، یا مجزوم آ گئی، یعنی اس پر ساکن آ گئی، یا ساکن ہے نا، تو ہم نے کہا تھا جی جی یا ماقبل ساکن یا وا ماقبل ساکن ہو، تو یہاں یا ماقبل ساکن ہے. بالکل صحیح ہے حضرت. تو وہ دو ہم جنس حرف تھے سمجھو، یا جی دو ہم جنس حرف تھے سمجھو یا علی نام میں. ہاں یہ دو ہم جنس ہو نہ ہو، بس یہ کہ ان کا ماقبل ساکن ہو، آخر میں حرف علت ہو، ماقبل ساکن ہو، بس. نہیں نہیں بالکل، میں میرے کو نہیں سمجھ میں آیا تھا، آپ اس لیے سوال کر لیا. ہاں جی جی آگے چلیے. جی ہاں. تیسری اس میں متمکن کی تیسری اقسام، جمع مکسر منصرف. اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو جمع سالم غیر منصرف نہ ہو، جیسے رجالن. اس میں متمکن کی مذکورہ جن کا ذکر ہو چکا 3 اقسام پر ایک ہی قسم کا اعراب پڑھا جاتا ہے، اور وہ اعراب لفظی ہے، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. حالت رفعی کی مثال جیسے جاءنی زید و دلو و رجال. حالت نصبی کی مثال جیسے رأیت زیدن و دلون و رجالن. حالت جری کی مثال جیسے مررت بزید و دلو و رجال. اچھا ابھی یہاں پر ہماری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو ابھی نماز کے بعد ہم نے فارسی کی دہرائی کرنی ہے یا پھر مزید اس کو کنٹینیو کرنا ہے؟ جی خالد لطیف صاحب، لطیف نواز صاحب، آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ جی سید سفیان صاحب، مزید اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا پھر مطلب یہ کہ ہم نے فارسی کی بھی دہرائی کرنی ہے؟ حضرت اس کو پڑھ لیں گے یا تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں سیکھ لے سکتے ہیں، حسن بھائی، امیر محمد صاحب اور آپ اس کو پڑھتے رہیے، میں جو ہے نا نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ کو جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں آپ کو سمجھاؤں گا. ہاں بالکل یہ ایسا درست ہے حضرت، صحیح ہے. ہاں جی لطیف نواز صاحب، آپ کیا ٹھیک ہے. فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے. ہم صاحب جیسے سفیان بول رہے کہ دوسرے اور ساتھی ہیں، اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا. فارسی ہاں میں تو اتنا مشکل نہیں ہے ہمارے کو. ہاں نہیں ٹھیک ہے، الحمد للہ ہم ٹھیک ہے، لوگ. اور اس کو ہم پھر بعد میں دوہرا لیں گے، ایسی بات نہیں ہے. جی آپ جو ہے نا کہ اس کو کنٹینیو کرتے رہیے، تو پھر ابھی یہ آپ کے یہاں کون جو ہے نا کہ اس کو آگے پیچھے کرے گا، تو میں سے خیال آپ کے پاس پی ڈی ایف تو موجود ہے میرے خیال میں کہ جی میں شیئر کرتا ہوں حضرت، میں شیئر کر کے پڑھتا ہوں. ہاں آپ شیئر ریکارڈنگ ختم کر دو. ہاں ریکارڈنگ میں ریکارڈنگ ختم ختم. کر دیں، ریکارڈنگ ختم کر دیتا ہوں میں. پرسنل بات آ جاتے. یہ ریکارڈ